Hey guys, welcome back to my channel. So আজকে আমি রিয়েক্ট করব শ্যাম সিংহা রয় মুভির একটি সিনের উপর এবং এই সিনটি হচ্ছে শ্যাম সিংহা রয়ের ফার্স্ট সিন। সো চলুন এই সিনটা আমরা দেখি। এবং লাস্ট টাইম কিন্তু শ্যাম সিংহা রয়ের কিন্তু এন্ট্রি সিনের উপর রিয়েক্ট করেছিলাম। সো সেই এন্ট্রিটা কিন্তু খুবই সুন্দর ছিল। যারা চ্যানেলে নতুন আছেন তো প্লিজ ওই সিনটা অবশ্যই দেখে নেবেন, ওই রিয়াকশনটা দেখে নেবেন এবং অবশ্যই জানাবেন যে কেমন হয়েছিল রিয়াকশন এবং এন্ট্রিটা কেমন ছিল। ঠিক আছে, সো চলুন আজকে আমরা দেখি শ্যাম সিংহা রয়ের ফাইট সিন। সো গাইস লেটস প্লে। तो ठीक ऐसे नहीं, इस जेल से निकलकर एक नई शुरुआत करो। मेरी जिंदगी में आने से हम शादी करके एक नई दुनिया बसाएंगे। श्याम, ये मत भूलना कि मैं देवदासी हूँ। कोई लड़की किसी की दासी नहीं होती और किसी को दासी बनाने वाला भगवान नहीं होता। ये घटिया प्रथा भगवान की आड़ में चलाई जा रही है, इसे छोड़ दो। तुम ऐसे खुश भी हो क्या? ये जिंदगी तुम्हें पसंद है? मेरे जीवन में 9 रातों के अलावा और कोई उत्सव नहीं है। ऐसा जीवन कोई नहीं जीना चाहता। हम ये सोचकर जीते हैं कि नियति ने हमारे लिए यही रखा है। आत्मसम्मान से बड़ा कुछ भी नहीं होता है और उसे पाने के लिए भगवान से भी लड़ना गलत नहीं है। कायर लोग किस्मत की बात करते हैं, अपनी कीमत तुम खुद ही नहीं जानती। रिडिक्युलस। मैं कैसे कह सकती हूँ कि मेरी कीमत क्या है? एक बोरी चावल के बदले मेरी जान चली गई, यही मेरी कीमत है। मंदिर की एक मूर्ति मुझसे ज्यादा कीमती है। तुम्हारी तुलना किसी चीज से करने वाले वो होते कौन है? भरोसा उस पर करो जो तुम खुद हो। क्या मैं बाहरी दुनिया में जीवित रह सकती हूँ? मैं मंदिर छोड़ दूं तो क्या ये समाज मुझे स्वीकार करेगा? मुझे बताओ। MS सुब्बलक्ष्मी का नाम सुना है? वो भी एक देवदासी थी, उसे पद्म भूषण मिला। अब भारत राज्य में एक और बड़ी डांसर बाला सरस्वती है, वो भी एक देवदासी हुआ करती थी। तुम भी तो एक क्लासिकल डांसर ही हो ना, जो तुम्हारे पास है वो बहुत है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा के लिए। जैसे चाहे वैसे जियो, किसी से डरने की अब जरूरत नहीं। कल विजयदशमी है, यहीं पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। इस नदी के पार हमारा संसार इंतजार कर रहा है। আচ্ছা, ওয়েট করতেছে, আসার কথা ছিল বাট এখনো আসতেছে না। চলে যাচ্ছে নাকি? Okay. आराम से इसे पकड़ो, आसपास। भगवान, तुम बहुत बुरी तरह घायल हो गई हो। यहाँ
सावधान रहना तुम। আচ্ছা, যাওয়ার সময় আটকাইছে মনে হয়। लड़कियों, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। महंत कहाँ है? आओ, लाइन में खड़े हो जाओ। जल्दी आओ। वो लड़की हमें ছেড়ে দাও, আমি যাব না। हमें ছেড়ে দাও, আমি যাব না। আমি যাব না। আমি যাব না। আচ্ছা, पूर्णिमा की रात है, हम नहीं आएंगे। हम भगवान की पत्नियां हैं, इसका मतलब है हम देवी की तरह हैं। हम मूर्तियां नहीं हैं जिन पर कोई हाथ रख सके। जी, हम मनुष्य हैं, कोई हमारा मालिक नहीं, भगवान भी नहीं। मेरे खिलाफ तेरी बोलने की हिम्मत कैसे हुई? तुम भगवान की दासी नहीं, मेरी दासी हो। महंत की बात हमेशा अंतिम होती है। তখন তো আসলে অনেক আগে এরকম দাস প্রথা ছিল, দাসদের উপরে এরকম অত্যাচার করা হতো। তো ওই জিনিসগুলো আসলে এখানে তুলে ধরা হয়েছে। দাস প্রথা থেকে আমরা কিভাবে বেরিয়ে এসেছে পরে, এখন তো সেই দাস প্রথা তেমন একটা নাই, অনেক উন্নত হয়েছে। তো এই মুভিটাতে আসলে এই জিনিসগুলো বেসিক্যালি দেখানো হয়েছে, কতটা নির্যাতিত ছিল নারীরা সেটাই বোঝানো হচ্ছে, দাসদের সাথে কি ধরনের আচরণ হতো সেটা। আবার পণ্ডিতকে বুঝাবো না। এই ফাইট সিনগুলো দেখলে বোঝা যায় যে কি পরিমাণ রাগ, কি পরিমাণ ক্ষোভ মনের মধ্যে ছিল শ্যাম সিং রায়। कैसे हुई?
আচ্ছা মেরি ফুল। এই জিনিসটা আসলে কি, জিনিসটার নামটা জানি না। না না পুরো রক্তাক্ত করে দিচ্ছে একদম। छोड़ना मत। পানি দেখলে তো ভয় লাগে এগুলো। তাকে যেভাবে যেভাবে কষ্ট দিচ্ছে সাইকোলজিকে, তাকে ওইভাবে ঠিক ওইভাবে করে আসলে एकदम पंडितर पास एकदम केटे गए। हर नारी भगवान का रूप होती है, उन्हें देवी का दर्जा देना चाहिए, पैरों के नीचे रौंदा नहीं जाना चाहिए। ठीक है एकदम शिक्षा। ओ एकदम गरमेर मध्य খারুড় কেনা বন্দি নয়, হে মঙ্কি ভগবানেরও নয়, খবরদার। খুব সুন্দর একটা সিন দেখলাম আমরা, ফাইট সিনটা খুবই সুন্দর এবং এমন ভাবে এখানের এই স্টোরিতে মানে এই সিনের মধ্যে এত সুন্দর আসলে অনেক মিনিংফুল এখানে কথা বলা হয়েছে যে নারী কখনো আসলে দাস নয়, নারী কখনো ভগবানের দাস নয়। সো এই দাস প্রথাটাকে নিয়ে আসলে এই মুভিতে বলা যায় যে এই কাহিনীটা, এই স্টোরিটা। তো এই মুভির বেসিক্যালি এই যে অনেক আগে যখন অনেক আগে দেখা যায় যে আগে এরকম হতো যে দাস প্রথা ছিল,
সো দাসদের সাথে কেমন আচরণ করা হতো, তাদেরকে কেমন নির্যাতন করা হতো, সো ওই সিনগুলো আসলে এখানে দেখানো হয়েছে। সো ওই যুগ থেকে, ওই দিনগুলো থেকে কিন্তু আমরা এখন অনেক উন্নত হয়ে আসছি। এখন অলরেডি আমরা ওই দাস প্রথাটাকে কিন্তু ভুলে গেছি, এবং দাস প্রথার বিরুদ্ধে কিন্তু অনেক বড় বড় মনীষীগণরা কিন্তু অনেক লেখালেখি করেছেন, এবং সেই দাস প্রথা কিন্তু এখন আর নেই। সো বলতে গেলে এখন কিন্তু নারীকে অনেক ভালোভাবে মর্যাদা দেওয়া হয়, এবং মানে এখন অনেক ডেভেলপ হয়েছে। আসলে সবার মন মানসিকতা ডেভেলপ হয়েছে, এবং এখন সব দেশেরই নারীদেরকে সম্মান দিতে শিখেছে, এবং আস্তে আস্তে বলতে গেলে দাস প্রথা বিলুপ্তই হয়ে গেছে। সো শ্যাম সিংহ রায় এই মুভিতে তখনকার অনেক আগের যেই মানে বলা যায় সমাজের যে মানে সমাজের মধ্যে যে প্রথাগুলা ছিল, যে প্রথাগুলা আসলে তখনকার সমাজে অনেক ভাবে নারীদের উপর নির্যাতন করা হতো দাস প্রথা বা অন্যান্য মাধ্যমে। সো ওই প্রথাগুলো আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সো ওই প্রথাগুলোকে নিয়ে কিন্তু এই মুভিতে সিন দেখানো হচ্ছে, এই মুভিতে স্টোরি বলতে গেলে এই মুভিতে বেসিক্যালি ওইগুলো দেখানো হচ্ছে। সো শ্যাম সিংহ রায় কিন্তু এগুলোর বিরুদ্ধে কিন্তু উনি লড়েছেন। সো উনি আস্তে আস্তে দেখা গেছে যে এটার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। সো এরকম অনেক মনীষীগণের প্রতিবাদের মাধ্যমে কিন্তু আমরা এখন দাস প্রথা এখন বলতে গেলে নাই, এবং বলা যায় যে সমাজে আমরা ভালোভাবে বাস করতে পারতেছি এখন। সো শ্যাম সিংহ রায়ের এখানের মধ্যে নানি অভিনয়টা খুব ভালো লাগলো, এবং নানির ফাইট সিন গুলো আসলে অসাধারণ। এখানে কিভাবে পণ্ডিতকে মেরেছেন দেখেছেন তো, অনেক ধরনের অনেক ইনগ্রেডিয়েন্টস দিয়ে এখানে, যেমন তলোয়ার না, আসলে এটা কি আমি এই জিনিসগুলোর নাম তেমন একটা জানি না, যে এখানে যে কালী মা যিনি আছেন, মানে হিন্দুদের যে দেবী আছেন কালী মা, সো তার এখানে যে বিভিন্ন জিনিসপত্র গুলা থাকে, যেমন হচ্ছে কি বলে এখানে একটা দেখানো হয়েছে, এটা আমি নামটা বলতে ভুলে গেছি, আর আমি এটা জানিও না আসলে। এই জিনিসটা দিয়ে কিন্তু বেসিক্যালি আমি আরেকটা মুভি দেখছিলাম, আখন্দ মুভি, সেখানেও কিন্তু মারপিট করেছে, সেখানেও কিন্তু শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়েছে এই জিনিসটাকে নিয়ে। সো এই জিনিসটার নাম আমি জানি না, প্লিজ আপনারা আমাকে কমেন্টে জানান এই জিনিসটার নাম কি। ওটা দিয়ে কিন্তু তাকে মারা হয়েছে, এবং এখানে বলা যায় যে তাকে লাস্ট পর্যন্ত পণ্ডিতকে কিন্তু একদম গরম একটা কয়লার উপরে কিন্তু তাকে মানে রেখে তাকে সাজা দেওয়া হয়েছে, এবং যেভাবে সে সাইকোলজিকে নির্যাতন করেছে ঠিক সেইভাবে কিন্তু এখানে তাকেও একদম ভালো মতে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। সো ভালো লাগলো, এবং লাস্ট পর্যন্ত কিন্তু একজন শ্যাম সিংহ রায় এখানে দেখানো হচ্ছে যে সে একজন দাসীকে তার দাসত্ব জীবন থেকে ফিরে আসার জন্য বলতেছে, এবং লাইফটাকে এনজয় করার জন্য, লাইফ থেকে ভালোভাবে গড়ে তোলার জন্য বলতেছে, এবং তার সাথে শ্যাম সিংহ রায়ের সাথে। সো লাস্ট পর্যন্ত হয়তো তাদের বিয়ে হবে অবশ্যই, কারণ যেহেতু এখান থেকে তাকে সে মুক্ত করে ফেলেছে। সো খুব ভালো লাগলো শ্যাম সিংহ রায়ের ফাইট সিনটা, এবং এখানে প্রত্যেকটা সিনই আসলে খুব সুন্দর, এবং এমন ভাবে করেছে মানে পুরাই মানে আসলে অসাধারণ অভিনয় এবং অসাধারণ ফাইট সিন বলা যায়, খুবই সুন্দর। আমি চিন্তাই করিনি যে শ্যাম সিংহ রায় মুভিতে হয়তো বা ফাইট সিন থাকবে। সো জানি না, তো ভাবলাম দেখলাম যে ফাইট সিন আছে, সো চিন্তা করলাম যে ঠিক আছে আপনাদের সাথে শেয়ার করি, কারণ আমি অলরেডি শ্যাম সিংহ রায়ের মুভির এন্ট্রি সিনটার উপর রিয়েক্ট করেছি। সো ভাবলাম যে ফাইট সিনের উপর রিয়েক্ট করি, তাহলে আপনারা অবশ্যই জানতে পারবেন, এবং অবশ্যই মুভিটা দেখবেন। মুভিটা খুবই সুন্দর একটা মুভি, এবং এখানে নানি এবং সাইফ আলীর অভিনয় এবং খুবই সুন্দর পুরো স্টোরি, খুবই ব্লকবাস্টার একটা ছবি। সো এই ছিল রিঅ্যাকশন ভিডিও। প্লিজ ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন, সাথে অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি, দেখা হবে নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। সো ততক্ষণ পর্যন্ত বাই বাই, টেক কেয়ার, আল্লাহ হাফেজ।